So let me introduce about Access Wow. We are Access Wow. So Access Wow is international volunteer group that consists of World Mission Society, Church of God, young adult workers. Yes, this one is our pamphlet. Access Wow. And let me introduce more in detail. Actually, we Access Wow means let's save the earth from A to Z. Actually, A is the first letter and Z is the last letter, right? So, Wow means we are one family. That's why Access Wow means let us become one family and save the earth from the beginning to the end. And our vision is to make a happy future, a happy world, right? And then how can we make a happy future? We think that we can change the world by heart of mother. Actually, when we think of the roles of mother in a family, mother always gives love and dedicates and take care of her children, right? Like that, we also want to change the world with the heart of mother. So we are doing some many volunteer works all around the world. So here you can see Green Workplace campaign and Mother's Forest campaign, No More GPHP campaign, and Green Earth campaign, Blue Ocean campaign, and also we support for the implementation of SDGs. So we are doing today the cleanup campaigns for Green Earth. And through these many activities, we are honored with the President's Volunteer Service Awards from the USA, and the Green Award Awards also, and the Green April Awards also, and in India also, Certificate of Appreciation from Deputy Chief Minister of Health, Chhattisgarh State. Yes, this is our as well. Thank you. Thank you. ದೊಡ್ಡೂರ್ ಕರ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ವಿ ಲವ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ பாஸ்டர் விவேக் அண்ட் மிஸ்டர் மனோஜ் என்ன இது சொன்னா இவங்க வந்து என்டையர் கர்நாடகா ஸ்டேட்ல இந்த கிளீனிங் ப்ராசஸ், அதாவது இவங்களது வந்து பெரிய டீம். வி லவ் ஃபவுண்டேஷன் இஸ் எ பிக் டீம் இன் கர்நாடகா ஸ்டேட். அவங்களுடைய ப்ரோக்ரெசிவ் என்னன்னு சொன்னா வெறும் கிளீனிங் எங்கெங்க இந்த ரிப்பப்ளிக் டேக்கோசரம் இந்த ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பிளஸ் அவங்க ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டி இது யாருது வி லவ் ஃபவுண்டேஷன் இது ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டி. அவங்க என்டையர் ஸ்டேட்ல இந்த கிளீனிங் ப்ராஜெக்ட் பண்ணின்னு வந்துருக்கிறாங்க. நேற்று நான் மனோஜ் வந்து என்னை அப்ரோச் பண்ணும் போது நானே மனோஜ் இந்த டீம்ல இருக்கிற மனோஜ் அப்ரோச் பண்ணும் சொன்னேன். நேற்று நானே மனோஜ் இந்த ஏரியாலாம் கம்ப்ளீட் ஒரு விசிட் போனோம். தாஸ்ரோஸ்லேருந்து ஹெச்பி நகர் வரைக்கும் ஒரு விசிட் வந்தோம். விசிட் வந்த பிறகு அவர் தீர்மானம் எடுத்தாரு, நாளைக்கு ஒரு 200 பேர் வராங்க, எங்க டீம் வருது, அந்த டீம் எல்லாம் சேர்ந்து தொட்டூர் கர்மலி கிராம பஞ்சாயத்து சேர்ந்து நம்ம செய்யலாம்னு சொல்லி அவர் என்னை கேட்டது ஒரே ஒன்று தான், எனக்கு வெஹிக்கிள் ப்ரொவைட் பண்ணி கொடுங்க, உங்களால முடிஞ்சா ஃபுட்டுக்கு எதனா விவசாய பண்ணினா பண்ணி கொடுங்க, நான் தாராளமா பண்றேன்னு சொல்லி இருக்கிறேன். அவருக்கு அதுவும் விவசாய பண்ணியிருக்கிறோம், பஞ்சாயத்து இதுல பண்ணியிருக்கிறோம். பிளஸ் அவங்க வந்து 200 பேர் வந்திருக்கிறாங்கன்னா இது தமாஷான விஷயம் கிடையாது. இது என்டையர் இந்தியாவுக்கு பப்ளிஷ் ஆகணும், என்டையர் ஸ்டேட்டுக்கு பப்ளிஷ் ஆகணும், என்டையர் தாலுக்கு பப்ளிஷ் ஆகணும். இவங்களை ஹைலைட் பண்ண இந்த டீம் வி லவ் ஃபவுண்டேஷன் நம்ம எல்லாம் ஹைலைட் பண்ணோம். ஏன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்வச்சதைக்கு நம்ம அவங்களை கூப்பிடுனா கூட அவங்க வாலண்டரியா வந்து நம்ம சர்வீஸ் பண்ணுவான்ற நம்பிக்கையில நான் இந்த ಡೀಕಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಲಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಿ ಲವ್ ಯು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವರು ಕೆಜಿಎಫ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮನೋಜ್ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರು ಪಾಸ್ಟರ್ ವಿವೇಕ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಇವತ್ತು 200 ಜನನ ಡೀಕಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಸನ ತೆಗೆಯೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯುವಕರು, ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಸುಮಾರು 200 ಜನ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬಂದಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ, ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪಾಪ ಕಾಯಿಲೆ ಗಿಲಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಗಲೀಜಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಎಷ್ಟೋ ಮಳೆ ಇರ್ಲಿ, ನಾವು ಬಂದಿರೋ ಬಂದು ಕಸನ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದು ಲಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೆ ಸುರೇಶ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಸವಿತಾ ಬಾಬು ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮುನ್ರಾಜ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 35 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 55,000 30 ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ 2 ಗಾಡಿ ಇಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಸಗಳು ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೂಡ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ 1 ವಾರದಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಬರಬೇಕು. ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಇಸ್ ಗಾಡ್ಲಿನೆಸ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮಾಸ್ ಇದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಿ ಲವ್ ಯು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರು ಬಂದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ ಪರವಾಗಿ
ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿ ಲವ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಂದ ಇವತ್ತು ಏನು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನನ್ನ ವಾರ್ಡಿನ ಎಮ್ಮಿ ನಗರ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರಂಭವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂತ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳಾದಂತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯ ಶಾಂತಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರವರು ಮತ್ತೆ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂತ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುನ್ರಾಜ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ತಾನೇ ನಾಗರಾಜ್ ಅಣ್ಣವರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಆರೋಪಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ನಾವು 15ರಿಂದ 1 ತಿಂಗಳು, 15 ದಿನ, 20 ದಿನ, 2 ತಿಂಗಳು, 3 ತಿಂಗಳು ಪದೇ JCB ಮುಖಾಂತರ, ಯಂತ್ರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಸ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಡೈಲಿ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಏನು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮತದಾರರೇ. ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನ ಕೂಡ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದು, 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತ ವಿಚಾರಗಳಿರ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಸದ ಗಾಡಿಗೆ ಆ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕಸದ ಗಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನ ಕೂಡ 2 ಗಾಡಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ಕಸ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ 10 ಮನೆ ಇದ್ರೆ 3 ಮನೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, 7 ಮನೆ ಕಸನೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಸ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಈ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ಇವತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಕಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ, ಅವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕವನ್ನು ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಈ ಕಸದಿಂದ ರಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಳ್ಳೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸಹಕಾರ ಇದೆ, ರೂಲಿಂಗ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಶಾಸಕರ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮನ್ಸನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಘಟಕನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಒಂದು ಮುಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸಿದೆ. ಬಂದು ವಿ ಲವ್ ಯು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಬಂದು ಅಜಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ A to Z ಸೇವ್ ಅರ್ತ್ ಎಂಬ ಇದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬಂದು ನಾವು UN ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಫುಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ 175 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂತಹ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾರ್ಯ, ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು, ಈ ತರ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಮೇನ್ ಮೋಟೋ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮೋಟೋ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಪರಲೋಕದ ತಾಯಿ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಅದೇ ತರ ನಾವು ಕೂಡ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಂದು 40 lakhs ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. 3.7 million ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 3.7 million ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬರೋ 26th ಕೂಡ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ದ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾವು ಬಂದು ಅಜಸ್ ಟೀಮ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಾರತಳ್ಳಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 350 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸೇರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಬಂದು ಬೇರೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಇವಾಗ ಕೊರಿಯನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಫಾರಿನ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸೇರಿ ಇಂತಹ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಸಾರ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನಾವು ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಸೊ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾಡೋದು ಇದು ಇಲ್ಲಿರೋ ಜನರು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಗಲೀಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ದೆನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಖಂಡಿತ ಈ ಜಗತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಬಂದು ಮೋಟವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಾರಿಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇದು ಬಂದು ಇವಾಗ ಆಲದ ಮರ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 10 o'clock ಇಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸುತ್ತಿ ನಾವು ಬಂದು ಇರುವ ಕಸ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿತಾ ಇದೀವಿ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಟೀಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇದೆ, ಅದ್ ಬಂದು ರಾಬಿನ್ಸನ್ ಪೇಟ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇವಾಗ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಮ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು more than 200 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲ.